ज्योतिस्वरूपाय धर्मस्थलरताय च धर्मोद्धरणरागाय मञ्जुनाथाय मङ्गलम्। महामन्त्रप्रबोधाय महाभाग्यप्रदाय च महाभक्तमरदाय मञ्जुनाथाय मङ्गलम्। मृत्युञ्जयाय नित्याय महाशान्तिकराय च महाराजाधिराजाय मञ्जुनाथाय मङ्गलम्। मञ्जुनाथाय मङ्गलम् मञ्जुनाथाय मङ्गलम्। प्राणदीपं शिवं शिवं महुकाररूपं शिवं शिवं महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादिव्यतेजं भवानी समेतं भजे मञ्जुनाथं। मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं अद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं त्रिदशहृदयङ्गमं चतुर्दधिसङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरं अष्टसिद्धीश्वरं नवरसमनोहरं दशदिशासु विमलं मेकादशोज्ज्वलं मेकनाथेश्वरं प्रस्तुतिवशङ्करं प्रणतजनकिङ्करं दुर्जनभयङ्करं सज्जनशुभङ्करं प्राणिभवतारकं प्रकृतिहितकारकं भुवनभव्यभवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकम् ईशं सुरेशं ऋषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं भूतेशं महामधुरपञ्चाक्षरी मन्त्रमार्चं महाहर्षवर्षप्रवर्षं सुशीर्षं नमो हराय च स्मरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्निद्राय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं दं दं दडं दं दडं दं दडं दं दढक्कादिनादनवताण्डवाडम्बरं तद्दिम्मि तगदिम्मि दिद्दिम्मि दिमि दिम्मि सङ्गीतसाहित्य सुमकमलबम्बरम् ओङ्कार ह्रीङ्कार श्रीङ्कार ऐङ्कार मन्त्रबीजाक्षरं मञ्जुनाथेश्वरं ऋग्वेदमाद्यं यजुर्वेदवेद्यं सामप्रगीतम् अथर्वप्रभातं पुराणेतिहासप्रसिद्धं विशुद्धं प्रपञ्चैकसूत्रं विबुद्धं सुसिद्धं नकारं मकारं सिकारं बकारं यकारं निराकार साकार सारं महाकालकालं महानीलकण्ठं महानन्दनन्दं महाट्टाटहासं जटाजूटरङ्गैकगङ्गा सुचित्रं ज्वलद्भुग्रनेत्रं सुमित्रं सुगोत्रं महाकाशभासं महाभानुलिङ्गं महाभद्रुवर्णं सुवर्णं प्रवर्णं
राष्ट्रसुन्दरं सौमनाथेश्वरं श्रीशैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुनम् उज्जयिनीपुरमहाकाळेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महाभीमेश्वरम् अमरलिङ्गेश्वरं रामलिङ्गेश्वरं काशीविश्वेश्वरं परं ग्रीष्मेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं नागलिङ्गेश्वरं लिंगात्मकं ज्योतिलिंगात्मकं वायुलिंगात्मकं आत्मलिंगात्मकं अखिललिंगात्मकं अग्निसोमात्मकम् अनादिं अमेयं अजेयं अचिन्त्यं अमोघं अपूर्वं अनन्तं अखण्डम् अनादिं अमेयं अजेयं अचिन्त्यं अमोघं अपूर्वं अनन्तं अखण्डं धर्मस्थल क्षेत्र वरपरं ज्योतिं धर्मस्थल क्षेत्र वरपरं ज्योतिं धर्मस्थल क्षेत्र वरपरं ज्योतिं सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शान्ताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च शर्वाय च सर्वाय च मुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः श्री गुरुभ्यो नमः ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಏರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳುಂಟು. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನೆಟ್ಟಾಗ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಲೋಪಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗುಣದ ಲೋಪದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಮಗೆ ನೆಲೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೂ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಗುಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಖಚಿತವಾಗಿ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆರಾಮವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು. ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಹೆದರ್ತಾರೋ ಅಂಥವನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಸ್ಯ ಬಿಭ್ಯತಿ ದೇವಾಶ್ಚ ಜಾತರೋಷಸ್ಯ ಸಂಯೋಗೆ. ಕೋಪ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಯಾರನ್ನ ಕಂಡು ದೇವತೆಗಳು ಭಯಪಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಶತಶಃ ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿ ದೋಷಗ್ರಸ್ತನಾಗದೆ ಗುಣವಂತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ದೇವತೆಗಳು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ದೈತ್ಯರು ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದುಷ್ಟರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ದುಷ್ಟರ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡೋ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ. पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति नीलकण्ठं कालमूर्तिं कालज्ञं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति. ನೀನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ದುರ್ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ವಿರೋಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇವತೆಗಳೇ ವಿರೋಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ದೈತ್ಯರು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥವನನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೇಡ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹಿಂದೆ ಅವನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಜನ ಅಂತೆನಿಸಿದವನೂ ಕೂಡ, ಭಯಂಕರವಾದ ದೌರ್ಜನ್ಯವಂತನಾದವನೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಾಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆನಂದರೂಪಿಯಾಗಿ ಆನಂದಪ್ರದನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಗಳು ನಾರದರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಏತರಿಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೋತುಂ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿಮೆ ಮಹರ್ಷೇ ತ್ವಂ ಸಮರ್ಥೋಸಿ ಜ್ಞಾತುಂ ಏವಂ ವಿಧಂ ನರಂ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೂ ಇಂಥ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ತಾನು ಆನಂದಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಗಳು ನಾರದರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಾರದರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದರ್ಶವಂತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೂರ್ತಿಮತ್ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ರಾಮದೇವರ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಮದೇವರ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾಠ ಏನು? ಇವತ್ತಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದ ಒಂದೊಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಮಪಾತ್ರದಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಗುಣಾಂಶಗಳೇನು? ಬರೀ ರಾಮಪಾತ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ರಾಮದೇವರ ಪಾತ್ರದಿಂದಲೂ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು, ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಿಂದಲೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ಪಾತ್ರದಿಂದಲೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಮಾರೀಚನ ಪಾತ್ರದಿಂದಲೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಸಿಷ್ಠಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಪಿಗಳ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರ ಅದು, ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಪಾತ್ರ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಪುರಾಣ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಕೇಳಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರೀತಾರೆ? ಕಥಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಥಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಥಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಸುಖಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಸುಖಂ. ಯಾವುದು ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದೋ, ಥ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ ಸುಖದಲ್ಲಿ, ಥ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದ್ರ ಕಥಾ. ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು.
ಇರುವ ಜಂಜಾಟ ತಪ್ಪಬೇಕು, ಆನಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸುಖ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಭಾಗವೋ ಅದನ್ನು ಕಥಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕಥಾ ಶಬ್ದವೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಎಂತಾಯಿತು. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿ ಕತೆ ಎಂತಾಯಿತು. ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಕಥಾ, ಅದು ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಥಾ ಶಬ್ದ, ಅದು ಅಕ್ಷರ. ಕ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಥಾ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಅರ್ಥ ಕತೆ ಎಂತಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಕತೆ ಶಬ್ದವೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತೀಯವಾದಂತಹ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ನಾವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಥೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ದೈಹಿಕವಾದ ಶ್ರಮ ಇರಲಿ, ಮಾನಸಿಕವಾದ ಜಂಜಾಟ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಈ ಕಥೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಗ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮನೋರಂಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ, ಶ್ರಾವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಂಥ ಭಾಗಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಹೊರತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಲ್ಲೂ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖವನ್ನು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಕಥಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಸುಖವನ್ನು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆರಾಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆ ರಾಮದೇವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ. ಬರೀ ರಾಮದೇವರಲ್ಲ, ರಾಮದೇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಕಥೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ, ಅವರ ಜೀವನಾದರ್ಶ, ಮೋಕ್ಷಾದರ್ಶವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿನಂಪ್ರತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಏಳುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎದ್ದ ಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ಏಳು ಮುಂಚೆ ಏನಾಯಿತು ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಏಳುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಮಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸುಖವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಯೋಗೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿಧಿಯನ್ನು ಭೂಮಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿಳಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಪರದಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರವರಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಭಾರತೀಯರಿಗೆಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದೊರಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂಥವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಆರಾಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆರಾಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಆರಾಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೋ? ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಏನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅನುಭವ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಂಥ ಅನುಭವಗಳು. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾತು, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಮಾತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಚಿಂತನೆ, ದೇಶ ಚಿಂತನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ
ಬರೀ ಬಾಯಿ ಬೊಗಳೆ ಶಬ್ದ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮಾತು ಒಂದು ಅಂಶವಾದರೂ 100ರಲ್ಲಿ 1 ಅಂಶವಾದರೂ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗಿಂತ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡಿ, ತಪ್ಪರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಆರಾಮವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಾಚೀನರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ ಭಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜಂಜಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಸತ್ಸಂಗಾದಿಗಳು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ನಿಜ. ಆದರೆ ದೇವರ ದಯೆ, ಇವತ್ತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದೊಂದು ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಚೀನರಿಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಳಿತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಅದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಜಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಆರಾಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆರಾಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಈ ಆರಾಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಆ ರಾಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಆ ರಾಮನ ಭಕ್ತರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಬರೀ ದೇವರ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಥೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಥೆ. ಈ ಜೀವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.